دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ متوجہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اس وقت تو ان کی نجات بھی اسی طریقے میں جو میں لے کر آیا. میں دوستو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی والا ہے، اس کا یقین دل کا دیتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب میں کہ آپ کے جس میں اتھر سے مٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں عرش سے زیادہ قیمتی ہے. تو جو عمل آپ کے جس میں اتھر سے نکلا اور اللہ کو کتنا اللہ کے کتنا قیمتی ہوا، تو اس کا یقین دل کا دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، باقی سارے طریقے ناکامی والے ہیں. ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق سے اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں کامیابی، اس کے علاوہ سارے طریقوں میں ناکامی. اور دوست موت سے پہلے اس یقین کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے. قبر میں جاتے ہی اسی یقین کی کوشش ہوئی. اور اگر مال کا حساب شک میدان میں ہوگا سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، لیکن قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے اس کلمے والے یقین کی کوشش ہوگی. موت تک کا وقت ہے، اس لیے میں دوستوں دونوں جان کامیابی لینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے والے یقین کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ہم زبان سے اس کرنے والے یقین کو بار بار بولیں، ایک دوسروں کو دعوت دیں اس نیت سے کہ میرے دل میں یہ بات اتر جائے. ایسی ہزار بار میں اپنے آپ کو پابند کریں ہمارے کانوں میں یہ بات پڑے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ باقی سارے طریقے ناکامی والے ہیں. ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑے، ایسی ہزار بار اپنے آپ کو پابند کریں. تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنی نظر کی نفی کریں. نظر سے جو مشاہدے میں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. اصل پیچھے اللہ کا امر کام کر، اللہ کی ذات کام کر، یعنی اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو فرماتے ہوئے یہ چار راستے ہیں ہم صحیح استعمال کریں گے، صحیح یقین دل کے اندر آئے گا. زبان سے بولیں گے صحیح یقین کو، کانوں سے صحیح یقین کی بات سنیں گے، تنہائیوں میں بیٹھ کر سمجھائیں گے دل کو، آنکھوں نظر کی صحیح نظر کی جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی نفی کریں. ایک ذرہ بھی جو ایمان کا لے کر چلا گیا دنیا سے جس کو جنت میں پہنچا کر رہے گا، اتنا قیمتی ہے یقین. تو اس کے لیے میرے دوست سب سے پہلی بار زندگی میں رہتے ہوئے پہلا کام، ہمارا سب سے ضروری کام یہ ہے کہ یقین کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. اور دوسری کامیابی کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہمارے جسم سے جو اعمال نکلے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. کہ عمل جو ہے اعضاء کے استعمال کا نام ہے، ہم سب جانتے ہیں. زبان استعمال ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے بولنے کا. آنکھ دیکھتی ہے، ہماری آنکھ دیکھنے کا عمل ہوتا ہے. کان سے سننے کا عمل ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں سے سارا جسم سے اعمال جو نکلتے ہیں وہ ان اعضاء سے بنتے ہیں. تو جسم کا استعمال 24 گھنٹے ہمارا صحیح ہو جائے، ہم پابند ہو کر چلنے والے بن جائیں. ہمارا کہ جیسے نماز کے اندر آدمی اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، ایسے ہی نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی اپنے سارے جسم کو ہم نے پابند کرنے کی مشق کرنی ہے. نماز میں آدمی نیت باندھ لیتا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنے سارے جسم کو استعمال کرتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. کہاں میں کھڑا ہے، کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں نظر رکھنی ہے، زبان سے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں نظر رکھنی ہے، ایسے کیسے جھکنا ہے، اور سجدے میں کیسے، اور تشہد میں بیٹھنے کا. تو ہر نماز کے ہر جگہ ہر رکن میں نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے سارے جسم کو ہم پابند بنا کر چلتے ہیں. ایسے ہی 200 نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ایسے ہی پابند. تو یہ ایک قسم کی مشق ہے نماز کے اندر کہ نماز ایسے نماز کے اندر سارے جسم کو پابند کیا، ایسے ہی نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی سارے جسم کو پابند بنا کر چلیں. جس وقت میں جو کام بھی کرے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کس وقت میں کیا اللہ کا حکم ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے.
یہ اس کے مطابق اپنا جسم استعمال ہو رہا. یہ کامیابی دونوں جہان کی لینے کے لیے دوسری شرط ہے. اور راز باتیں ہیں کہ یہ نماز کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ صفت رکھی ہے کہ نماز ہماری باہر والی زندگی پر، نمازوں کے درمیانی اوقات پر اثر انداز ہوتی ہے. ہماری نماز جو ہے اس کی ایک صفت ہے کہ بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے. جیسے اور فضائل ہم نماز پڑھتے کرنے نہیں دیتا. جب آدمی عمل میں آتا ہے اس کی نیت خراب کر کے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، ریاکاری تمیز میں لاتا ہے، دکھاوا لاتا ہے، دنیاوی منفعت سامنے لے آتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل میں کرتے ہوئے اپنی نیت کو ٹرولتے رہیں. عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں. بعض دفعہ کرتے وقت آدمی اخلاص سے عمل کرتا ہے، لیکن بعد میں میری ذرا بابا ہو جائے پھر دہرا دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے. اخلاص سے کیا عمل جو ہے وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، عمل کرنے خالص اللہ پاک راضی کرے. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ مطلب شرکت سے بے نیاز. دنیا کے لوگ شرکت پر راضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ شرکت سے بے نیاز ہے. کسی عمل میں جب آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے تو اللہ پاک سارا عمل شریک کے والے کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، مال کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر عمل کیا جائے خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. اپنی نیتوں کو ٹولتے رہیں. چھوٹے چھوٹے عمل جو صحیح نیت سے کیے ہوں گے حشر کے میدان میں، ترازو میں بہت وزنی ہو کر ملیں گے. اور بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بے وزن ہو جائیں گے، بلکہ الٹا پکڑ کا باعث بن جائیں گے. اس لیے میرے دوست اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کا اہتمام. ہمیں دوستوں یہ کامیابی والا جو راستہ ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بنانا اور جسم سے والے سارے اعمال کو صالح بنانا، صحیح اعمال کرنا اور ساری صفات والے اعمال کرنا، یہ دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے دونوں شرط ہیں. تو ہمارے اپنا بھی یقین بن جائے، اپنا بھی ایمان بن جائے، اپنے اعمال بھی صحیح ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اس امت کی ذمہ داری دوہری ہے، کیونکہ باقی دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں اور اس کامیابی کے لیے ایمان کو بنانا ضروری ہے، مال کو صحیح کرنا ضروری ہے. تو وہ بھی ایمان والے، مال سارے والے بن جائیں. اس کے لیے محنت کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس امت کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنے ایمان کو، اپنے مال کو بھی بنانا اور باقی دنیا کے انسانوں کو شیئر کرنا. کیونکہ ہم خاتمہ نبیین کی امت ہیں. ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ نبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ کو اللہ پاک نے آخر میں بھیجا. پہلے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، وہ ان کا دائرہ نبوت محدود ہوتا تھا، ایک قوم کے لیے، علاقے کے لیے، قبیلے کے لیے، اور ان کا وقت بھی محدود ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخر میں بھیجا. آپ کا دائرہ نبوت بھی ساری دنیا کے سارے انسان، ساری دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی انسان بہتا ہے صاحب کا دائرہ نبوت میں داخل ہے. اور زمانہ آپ کو قیامت تک کا آنے والا آخری انسان، اب تک قیامت تک اب سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا سے لے کر آپ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے آپ سب کے نبی، سب آپ کے مدد میں داخل ہیں. اب ان سارے انسانوں تک، ساری دنیا کے سارے انسانوں تک، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں تک یہ کامیابی کا نسخہ پہنچ جائے، سارے ایمان والے بن جائیں، سارے مال صالح والے بن جائیں. اس کے لیے محنت کوشش، اس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کام دیا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نبوت ملنے کے ساتھ 23 سال ملنے کے بعد 23 سال تک دنیا میں رہے، جس کے بعد تشریف لے گئے. اور آپ کا سفر بھی باتیں کہ دور سے دور تک، تبوک تک کا نبوت ملنے کے بعد. تو ساری دنیا کے سارے علاقوں میں قیامت تک کے لیے لوگ ایمان والے، مال صالح والے بن جائیں. اس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو یہ کام مقصد کے درجے میں دیا ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ کا امتی ہے. تو اس کو اس کی ذمہ داری ہے کہ جیسے خود اپنے ایمان کو، اپنے مال کو صالح بنانا، ایسے
दूसरे लोग भी ईमान वाले माल साले वाले बंदे से मेहनत कोश करना ये भी हर उम्मती की जिम्मेदारी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से सहाबा कराम का ये ज़हन बनाया और जो भी ईमान लाता था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहनत में शरीक फरमाते थे, ताकि उम्मत का ज़हन बने कि अब क़यामत तक के लिए मेहनत कोश करना उम्मत की जिम्मेदारी है। क्योंकि पहले इस काम के लिए नबी आते थे, नबी कोई नहीं आएगा, उम्मत ही काम करेगी। तो जो भी ईमान लाता था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक हो जाता इस मेहनत में। वाक़यात हमारे सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मान लाए, उन्हें शुरू कर दी। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मान लाए, दावत देनी शुरू कर दी। उनकी मेहनत से कितने मुसलमान हो गए और मुसलमान हो गए। आगे सहाबा को सफारी रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा सुनते रहते हैं, ईमान लाते ही जाकर दावत दी खाना कबा में जाकर। तो ऐसा वाक़यात सहाबा कराम के हमारे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से तरबियत फरमाई कि जो भी ईमान लाता था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेहनत में शरीक था। फरमाते हैं दुआएं कबूल होती हैं और ऐसे ही नमाज से अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ करते हैं। ऐसे आते हैं कोई जब नमाज का वक्त आता है फरिश्ता ऐलान करता है कि आदम की औलाद उठाओ, जन्नत के साथ जिस तुमने गुनाहों के मुखालिफ चलाना शुरू कर दिया बजाओ। जब दीनदार लोग उठते हैं, ज़ोर की नमाज पढ़ते हैं, तो सुबह से ज़ोर तक गुनाह माफ़ कर देते हैं। असर की नमाज बड़ी ज़ोर से सत्य के गुनाह माफ़, तो दरमियानी औकात के गुनाहों का कफ़ारा नमाज है। ऐसे ही तीसरी नमाज की सिफत ये भी है कि नमाज बेहयाई से बुरे कामों से रोकती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया कि आदमी का कि फलां आदमी रात को नमाज पढ़ता है, सुबह उठते चोरी करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसका मतलब है कि अनकरीब उसकी नमाज उसको इस फेल से रोक देगी। फ़ायदे में शेख रहमतुल्लाह ने आगे लिखा है कि किसी से बुराई छुड़ानी हो तो उसको नमाज में मशगूल कर, उसकी नमाज को सही तरह से पढ़ने वाला बना दो, बुराइयाँ खुद छूटती चली जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हम मेहनत करके कोशिश करके अपनी नमाज को अच्छी से अच्छी बना लें, क्योंकि ये सारे इनामात, ये सारे फ़ायदे, ये असरात सही नमाज पर हैं। तो इसलिए नमाज के सारे मसाइल को भी मालूम करें। नमाज से पहले पाकी नपाकी के मसाइल हैं, वज़ू के, गुस्ल के, वो सारे हमें पता हो। नमाज के अंदर नमाज से पहले कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर कौन से फ़राइज़ हैं, वाजिबात कौन से हैं, सुन्नतों को हर चीज़ को लहज़ा मालूम करना। कैसा ना हो किस चीज़ को मामूली समझ रहे हैं उसके बाद नमाज ना होती हो। और फिर उस ज़्यादा नमाज के क्या है, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। तो सारे मसाइल को नमाज के मसाइल को मालूम करें ताकि नमाज हमारी सही बन जाए। और उसके साथ साथ नमाज हमारी अल्लाह के ध्यान वाली बन जाए, इसकी मशक़ करनी कि नींद बांधने से लेकर सलाम फेरने तक कम से कम ये ध्यान हमारा रहे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हमारे दर्जे का ध्यान तो ये है कि अल्लाह मेरे सामने, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। कम से कम ये ध्यान कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अब क्या मैं खड़ा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं सजदे में हूँ। तो हर जगह हर रुकन में इस तरह ध्यान रहे कि मैं अल्लाह के सामने हूँ। तो ये ध्यान इसके लिए मेरे दोस्त मशक़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी ये नमाज शुरू करता है, शैतान जो दुनिया के ख्यालात लाना शुरू कर देता है। तो इसलिए बार बार उन ध्यानों को निकाल कर इसकी मशक़ करनी पड़ेगी। बार बार अपने ध्यान को लाए कि मैं अल्लाह के सामने हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो आदमी जब मुसलसल मशक़ करता है, ऐसा ऐसा पूरी नमाज अल्लाह के ध्यान वाली बन जाएगी। तो नमाज के मसाइल को भी मालूम करना और नमाज हमारे ध्यान वाले वाले इसकी मशक़ करना। ऐसी नमाज जब मेरे दोस्त पढ़ेंगे, इससे भी सारे नमाज के फ़ायदा हासिल होंगे, नमाज के मसाइल हासिल होंगे। मैं कि आदमी मेहनत कोशिश करके अपने दिल के यकीन को सही कर ले, करने वाला यकीन दिल में उतार ले, और मेहनत कोशिश करके अपनी नमाज को सही पूरी सही कर ले, अल्लाह के ध्यान वाली बना ले, सारे मसाइल मालूम कर ले। तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के मलफूज़ात में बात करती है कि फरमाया कि उसके बाद फिर सारे दीन पर चलना ऐसा हो जाता है जैसे फूलों पर चलना, बहुत आसान हो जाता है। अगर दिल का यकीन सही बन जाए, जिससे निकलने वाले अपने नमाज सही हो जाए, तो
सारी ज़िंदगी सारे जिस्म को इस्तेमाल करना, सही अमाल साले इख्तियार करना बिल्कुल आसान है। खुद बहुत दिल के अंदर दाइया पैदा होगा कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं चलना। दिल का यकीन सही कर ले, करने वाला यकीन दिल के अंदर आ जाए और मेहनत करके अपनी नमाज को सही कर ले। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि पूछना पड़ेगा उलमा कराम से कि किस वक्त में अल्लाह का कौन सा हुक्म इस तरफ मुतवज्जे है और उसको पूरा करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया। अपनी मर्जी नहीं चलानी कि जिस चीज़ को मर्जी अल्लाह का हुक्म समझ लिया, नहीं बल्कि क्योंकि हालात बदलने से, जगह बदलने से, वक्त बदलने से ये अहकामात के अंदर तब्दीली आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे अल्लाह के हुक्मों के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के हम पाबंद होकर चले, उसके लिए उलमा की तरफ रुजू करने की इजाज़त डालें ताकि हाल के अमल का पता चल जाए इस वक्त अल्लाह का कौन सा हुक्म हमारे मुतवज्जे है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या तरीका बताया। उलमा कराम से पूछ के चलने की आदत डालें। मसाइल आते हैं, पेश आते हैं अपने घरों में, गमी के मौके पर, खुशी के मौके पर, कारोबार में भी मसाइल पेश आते हैं। तो उलमा के सलाम ने पेश करके पूछ कर चलने की आदत डालें। मैं कि दीन की बात पूछने के लिए आदमी दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, उसकी तरीके सारी मखलूक उसके लिए बख्शिश की दुआ शुरू कर देती है, अल्लाह खुश होते हैं। तो हम इसकी आदत बनाएं, पूछ के चलना। उलमा करम मुफ्ती हज़रात उलमा करम जगह जगह मौजूद है। तो कोई मसला पेश आ जाए अपनी मर्जी से चलाएं, बल्कि अपने दोस्त से पूछ कर चलाएं। और फिर दोस्तों ये जो अमाल हम करें इनका पूरा अजर मिल जाए, इसके लिए कहते हैं कि हर अमल का पूरा अजर मिलता है जब अल्लाह के ध्यान के साथ किया जाए। जो अमल भी करें अल्लाह के ध्यान के साथ करें, दिल हमारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है तो हमारी ज़िंदगी अल्लाह के ध्यान वाली बन जाए। किसी भी अमल में लगे हुए हो, कारोबार कर रहे अल्लाह का ध्यान दिल में हमारे को, उसके लिए कहते हैं जिक्र का एहतमाम करें। इसके लिए रात में फरमाते हैं कि ये 3 तस्बीहात हैं, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार। तो ये 100 दफ़ा सुबह शाम वक्त मुकर्रर करके अलहदा बैठ के तवज्जो और ध्यान के साथ और मैंने का ध्यान करते हुए अगर हम इसका एहतमाम करेंगे तो ये ध्यान से ध्यान को अल्लाह पाक फिर हमारे बाकी ज़िंदगी पर भी फैलाएंगे। तो अपने आप को पाबंद करके ध्यान के साथ इन तस्बीहात को करना और फिर रोज़ाना मुकर्रर करके कुरान पाक की तिलावत करना, रोज़ाना तय करके इतना पढ़ना और अल्लाह के कलाम की इज़्ज़त को लेते हुए रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करना। इससे अल्लाह पाक का ध्यान दिल के अंदर आएगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआएं बताई हैं मुख्तलिफ औकात की, हर दुआ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने वाली है। इससे अल्लाह का ध्यान हमारे दिल के अंदर आएगा। तो सारी मसनून दुआओं को याद करके हर मौके की जो दुआ है उसको पढ़ने का एहतमाम करें, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, घर में दाखिल होना, घर से बाहर निकलना, मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिद से बाहर निकलना, बैतुल्लाह जाना, बैतुल्लाह बाहर होना, सवारी की दुआएं, बाजार जाने की दुआएं, आईना देखने की दुआएं। तो जितनी भी दुआएं सारी दुआओं को याद करके उनको पढ़ने का एहतमाम करें। हर दुआ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने वाली है। तो ये 3 मोटी मोटी बातें हमारे रात सुनाते रहे तमाम शुरू कर देंगे, हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के ध्यान वाली बन जाएगी। तस्बीहात का तीनों का एहतमाम, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत और मसनून दुआओं का एहतमाम। और इसके साथ साथ ये अमाल सारे जो हम कर रहे हैं, अमाल साले ये हमारे अपने खाते में रहें, दूसरों के खाते में न चले जाएं। इसके लिए कहते हैं कि हमें अपने मामलात को सही रखना होगा, क्योंकि हम इंसानों में रहते हैं तो इंसानों के साथ हमारे मामला सही हों, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे अमाल जो हैं दूसरों के खाते में चले जाएँ। हर मुसलमान की इज़्ज़त इकराम हमारे दिल के अंदर हो, कलमे की वजह से हर मुसलमान का इकराम करने वाले बन जाएं। आज जो इज़्ज़तें हो रही हैं ना जी, पौधों की वजह से, माल की वजह से, किसी से नफ़ा मिलने की उम्मीद हो, किसी से नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, फिर हम उसका इकराम करते हैं।
نہیں بلکہ ہر مسلمان ہر کلمے والے کا اکرام کرنا اس وجہ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے دل کے اندر کلمہ ہے، اس کی انہیں مشق کرنی ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر کلمہ ہے۔ میں کہ کلمہ کاغذ پہ ملا ہوا پڑا ہوا مل جائے، نیچے پڑا ہوا فوراً انہوں اٹھا کر پاک جگہ پہ رکھتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کاغذ پہ کلمہ نکالنا اس کی اتنی قدر، جس انسان کے دل کے اندر کلمہ ہے وہ انسان کتنا قیمتی ہے۔ میں کہ جب تک ایک بھی کلمے والا دنیا کے اندر رہے گا اللہ پاک نے ساری کائنات کو قائم رکھے گا، اتنی اللہ کے یہاں کلمے والے کی قدر ہے۔ جس دن آخری کلمے والا بھی دنیا سے چلا گیا اللہ پاک ساری کائنات کو توڑ پھوڑ دے گا۔ تو ہر کلمے والے ہر مسلمان کی عزت اکرام ہمارے دل کے اندر ہو، اور پھر اللہ پاک نے جو حق بتائے ہیں، ہمارے گھر والوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، اس کی فکر میں ہم رہیں کہ سب کے حقوق کو ادا کرنے والے دنیا سے ہمارا جانا اس حال میں ہو کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو، کیونکہ حشر کے میدان میں حساب ہوگا، وہاں حق جن کا ہم نے دنیا میں حق دبایا ہوگا حق لینے والے آئیں گے، وہاں ہماری نیکیوں کے کھاتے میں چلی جائیں گے، حق لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گے، ان کے گناہ ہم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے دوستو آج دنیا میں اموال کرنے بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اپنے پاس رہیں، تو اس کے لیے اپنی زندگی میں دوستوں اس طرح گزارنی ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ مسلمان سے اچھا سلوک کرنے پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں کہ بیمار آدمی کی یاد کے لیے آدمی صبح کو جائے تو شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے روشنی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ 3 بچے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، ہاتھ کے اندر جتنے بال آئیں گے اتنی اللہ پاک کی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوست ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع ہی پہنچ رہا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت کے لیے جیسے یہ شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے، ایسے ہی ہر عمل کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ ہمارے سارے قبول ہوں گے اللہ کے یہاں جب وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کا عمومی طور پر اسباب کے ساتھ سارا سسٹم چلایا ہوا ہے، لیکن میرے دوست اس میں ہماری آزمائش کا سارے اسباب میں رکھتے ہوئے دل کا یہ یقین ہے کرنا بنانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ پاک ہے۔ وہ تب ہوا جب اللہ کا عمل جیسے انسان اپنی ذات پر غور کرے، یہ انسان اللہ پاک نے زبان عطا فرمائی، اسے بولتا ہے، کان دیے اسے سنتا ہے، آنکھیں دیے اسے دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں دیے اسے پکڑتا ہے، چلتا ہے، سارا کام کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، ساری چیزیں ویسے کی ویسے بدل جاتی ہیں۔ زبان کی مان کے کوئی کمی نہیں ہوتی، ویسے کا سارا زبان گوشت موجود ہوتا ہے، کان کے سارے پردے موجود ہیں، آنکھوں کے سارے پردے موجود ہیں، لیکن سب نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ ہاتھ پاؤں ایسے کے پاس ہڈیاں ہیں، گوشت سب کچھ موجود ہے، لیکن سب نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ وہ روح نکل گئی۔ روح کے بارے میں باتیں، روح جو اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر پیچھے سے نکلا تو ہر چیز مردہ ہو گئی۔ ایسے ہی میرے دوست ساری کائنات کے بارے میں میرا دل کا وجدان، دل کا یقین یہ بن جائے کہ دنیا میں ساری کائنات میں جتنی بھی نقل و حرکت ہے یہ ساری اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کا امر نکل جائے ساری کائنات ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے امر کی وجہ سے سارا ہوتا ہے۔ اس یقین کو میرے دوست دل بہت سے پہلے لا الہ الا اللہ کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، ان کی ہر بات پہ یقین کرنا کہ ہر بات حق اور سچ ہے۔
जिस काम जिस चीज़ में नफ़ा बताया वो नफ़े उसमें नफ़ा होगा, हमारी समझ में आएगा। और जिस चीज़ में नुकसान बताया वहाँ नुकसान होगा, चाहे हमारी समझ में आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को हक़ और सच मानना और दिल से ही यकीन करना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी है, इसके अलावा सारे तरीके नाकामी वाले हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हर काम के, इबादत के भी तरीके बताए, दुनिया के काम काज के भी तरीके बताए। आपसे जितना भी हम 24 घंटे में जो कुछ भी करते हैं, ये आपस के मामलात हैं, कारोबार है, जो इबादत है, जो काम भी करते हैं, सब हर चीज़ का तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब दिल का यकीन हमारा ये बन जाए कि कामयाबी मिलेगी हर काम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर करने से। जिस काम में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका निकाल देंगे, उससे ना दुनिया में कामयाबी मिलेगी ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी। बड़ी से बड़ी इबादत भी अगर उसमें से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका निकाल दिया जाए, ना दुनिया में उसकी कामयाबी मिलेगी, उससे ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी। और जिन्हें हम दुनिया के काम करते हैं कहते हैं, उनमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ले आएंगे तो वो काम भी हमारी दुनिया में कामयाबी का जरिया भी बनेगा या आखिरत में कामयाबी का जरिया बनेगा। अल्लाह का कितना बड़ा हुक्म है नमाज का, कलमे खुदा सबसे बड़ा हुक्म। और नमाज पे कितने फ़ज़ाइल हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये सारे फ़ज़ाइल सारे इनामात उस नमाज पर हैं जो नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया नमाज पढ़ने का। अगर नमाज पढ़ने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका निकाल देंगे, काम सारे कर लें, रुकू भी कर लें, सिजदा भी कर लें, तहय्यात में बैठ जाएं, काम भी कर लें, लेकिन तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दें, ऐसी नमाज से ना दुनिया की कामयाबी मिलेगी ना आखिरत की कामयाबी मिलेगी। ऐसे रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उसके तरीके बताए। तो ये अमाल तब कामयाबी दिलाने वाले बनेंगे, तब अमाल से बनेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार किया जाएगा। ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का तरीका बताया, पीने का तरीका बताया, बैतुल्लाह जाने का तरीका बताया, कारोबार के तरीके बताए, तिजारत कैसे करनी, खेती बाड़ी क्या क्या किन बातों का ख्याल रखना है। तो हर काम में कामयाबी मिलेगी दुनिया आखिरत की अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से करेंगे। खाना खाएंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, हमारा खाना खाना हमें दुनिया का आखिरत में कामयाबी का जरिया बनेगा। बैतुल्लाह जाएंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, दोनों जहान में कामयाबी का जरिया बनेगा। फिर दोस्तों इसका यकीन दिल के अंदर उतारना, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में है। ये बात नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में भी कामयाबी और भी तरीके कामयाबी हो रहे हैं, नहीं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की ज़ात का इस्बात है, बाकी सब की नफ़ी है, ऐसे ही दोस्तों मुहम्मद रसूलुल्लाह इसमें भी नफ़ी इस्बात है, सारे तरीकों की नफ़ी करनी है। हमारे अपने बनाए हुए तरीके, हमारे रस्म रवाज, गैरों के तरीके, सारे के सारे नाकामी वाले, सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कामयाबी वाले। इसका यकीन दिल का उतारना। पहले अंबिया किराम के ज़माने में उनके तरीक़ों में कामयाबी थी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद अब पहले अंबिया किराम के तरीक़ों में कामयाबी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी है। रियात साहब में वाक़या लिख रहे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ तो रात की कुछ बातें लिखी कहीं मिल गई। अल्लाह की किताब सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, तो उन्हें बड़ी अच्छी लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह कितनी अच्छी बातें लिखी हैं, पढ़ना शुरू कर दिया।